ریاست کرناٹک کے انیکل تعلقے میں ہسکور مدورما جترا کے دوران تیز ہواؤں کی وجہ سے 120 فٹ اونچا رد گرنے کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے میں ایک شخص کی موت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق کرناٹک کے انیکل تعلقے میں ہسکور مدورما جترا کے دوران آس پاس کے گاؤں کے لوگ اپنے گاؤں سے رتھ لے کر جترا میں آتے ہیں۔ ہفتے کی شام کو لایا گیا 120 فٹ اونچا ڈوڈنا نگر منگلا رتھ تیز ہواؤں کی وجہ سے گر گیا۔ اس واقعے میں ایک شخص کی موت ہو گئی۔ BRS کی کارگزار صدر و سلسلہ MLA کے تارک راما راؤ نے سلسلہ کے ایک شخص کو اپنے خرچ پر چائے کا سٹال لگا کر دینے کا وعدہ پورا کیا۔ تفصیلات کے مطابق سلسلہ کے بدکما گھاٹ پر سرینیواس نامی شخص KTR ٹی سٹال چلا رہا تھا، تاہم کلکٹر کی ہدایت پر میونسپل عملے نے اس کے سٹال کو وہاں سے ہٹا دیا۔ کلکٹر کے حکم پر چائے کا سٹال ہٹانے کے بعد سرینیواس بے روزگار ہو گیا تھا۔ اس واقعے کا علم ہونے پر KTR نے متاثرہ سرینیواس کو اپنے خرچ پر چائے کا سٹال لگا کر دینے کا وعدہ کیا تھا۔ KTR نے اپنا وعدہ نبھایا، انہوں نے اپنے خرچ پر سرینیواس کو چائے کا سٹال لگا کر دیا۔ سرینیواس اور ان کے افراد خاندان نے MLA KTR سے اظہار تشکر کیا ہے۔ کشائی گوڑہ پولیس اسٹیشن حدود کے ایک صنعتی علاقے میں کچرے کے ڈھیر میں پینٹ کے ڈبے میں دھماکے کی وجہ سے ایک شخص کی موت ہو گئی۔ میعاد ختم ہونے یا پھر آدھے استعمال شدہ پینٹ کے ڈبے زیادہ عرصے تک ذخیرہ کرنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ کشائی گوڑہ پولیس اسٹیشن حدود کے صنعتی علاقے میں ایک پینٹ کے ڈبے میں دھماکے کی وجہ سے ایک شخص کی جان چلی گئی۔ پولیس انسپکٹر نے بتایا کہ 37 سالہ ناگراجو کچرے کو صاف کر رہا تھا کہ اچانک ایک ایکسپائرڈ پینٹ کے ڈبے میں دھماکہ ہوا اور اس شخص کی موت ہو گئی۔ کشائی گوڑہ پولیس اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ کریم نگر میں ایک نوجوان نے حالت نشہ میں ایک 2 منزلہ عمارت پر چڑھ کر اور عمارت سے چھلانگ لگانے کی دھمکی دے کر ہلچل مچا دی۔ تفصیلات کے مطابق کریم نگر کے جوتی نگر کیمسٹری بھون کے روبرو ایک نوجوان جو کہ حالت نشہ میں تھا 2 منزلہ عمارت پر چڑھ گیا اور اس نے عمارت سے چھلانگ لگانے کی دھمکی دی، خوب ہنگامہ بھی کیا۔ مقامی لوگوں کی اطلاع پر پولیس اور آتش فروغ عملہ موقع پر پہنچ گیا اور انہوں نے نوجوان کو نیچے اتارنے میں کامیابی حاصل کی۔ بعد ازاں پولیس کی جانب سے اس نوجوان کی کاؤنسلنگ کی گئی۔ حیدرآباد کے گولی گوڑہ علاقے میں واقع درگاہ اور قبرستان میں شیڈ نصب کرنے کے لیے درختوں کی شاخیں کاٹنے کے بجائے درگاہ کے نگران کار کی جانب سے درخت کاٹ دینے کا واقعہ پیش آیا۔ وقف بورڈ کی جانب سے اس سنگین اقدام کا کوئی نوٹ نہیں لیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پرانے شہر کے علاقے گولی گوڑہ کے اولڈ بس اسٹینڈ کے قریب واقع درگاہ اور قبرستان میں موجود درختوں کی شاخوں کی وجہ سے وہاں پر شیڈز نصب کرنے میں مشکلات پیش آ رہی تھی، جس کے بعد سید اظہر قادری نے محکمہ جنگلات کے افسران کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے 2 درختوں کی شاخیں کاٹنے کی اجازت طلب کی۔ فارسٹ آفیسر نے درگاہ و قبرستان کا دورہ کرنے کے بعد تعمیری کاموں میں رکاوٹ بننے والے 2 درختوں کی شاخیں کاٹنے کی اجازت دی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ درگاہ کے کیئر ٹیکر نے احاطہ درگاہ میں موجود تمام درخت کاٹ دیے۔ سید اظہر قادری کے مطابق درخت کاٹنے کے اس سنگین اقدام کا وقف بورڈ کی جانب سے کوئی نوٹ نہیں لیا جا رہا ہے اور نہ ہی خود کو درگاہ و قبرستان کمیٹی کا صدر بتانے والے کیئر ٹیکر کے خلاف کوئی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ورنگل ضلع کے دیورا پلا منڈل کے کداویندی گاؤں میں ریت کی غیر قانونی نقل و حمل کی جا رہی ہے۔ MLA یاشسوینی ریڈی کے ریت مافیا کی حمایت کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق دیورا پلا منڈل کے کداویندی گاؤں کی ندی سے ٹریکٹرز کے ذریعے ریت کی غیر قانونی نقل و حمل کی جا رہی ہے۔ ریت مافیا کو پالاکرتی کی کانگریس MLA یاشسوینی ریڈی کی حمایت حاصل ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ دوسری جانب عہدیداروں پر ریت کی غیر قانونی نقل و حمل کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے کا بھی الزام ہے۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے کہا کہ BRS کارکنان کے خلاف غیر قانونی مقدمات درج کرنے والے پولیس افسران کے نام درج کیے جائیں گے۔ اقتدار میں آنے پر کسی کو بھی بخشا نہیں جائے گا۔
साबिक वजीर व सिरसिला MLA KTR ने इतवार को करीम नगर जिले में पार्टी कारकुनान के एक इजलास से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि करीम नगर ही वो सरजमीन है जिसने तेलंगाना तहरीक में जान फूंकी थी। उन्होंने पार्टी कारकुनान की हौसला अफजाई की और KCR की जानिब से मुनक्किद होने वाले जलसे को कामयाब बनाने के लिए इक़दाम करने का मशवरा दिया। दरमियान असना KTR ने कहा कि BRS कारकुनान के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमा दर्ज करने वाले पुलिस अफसरान के नाम दर्ज किए जाएंगे और BRS के बरसर इक़्तिदार आने पर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने उपल स्टेडियम की तज़ीन व आराइश के लिए 5 करोड़ रुपये खर्च किए। क्रिकेट शायकीन नए स्टेडियम में क्रिकेट मैच का मुशाहदा करेंगे। उपल के राजीव गांधी स्टेडियम में IPL मुकाबलों के इनेकाद की तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से स्टेडियम की तज़ीन व आराइश पर 5 करोड़ रुपये सर्व किए गए हैं। HCA सदर जगन मोहन के मुताबिक स्टेडियम की दागदोजी की गई है। नॉर्थ स्टैंड्स में नए रेस्ट रूम्स भी तामीर किए गए हैं। AC टाइल्स, खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम्स और कॉरपोरेट बॉक्सेस तब्दील कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि क्रिकेट के शायकीन एक नए स्टेडियम में मैच से लुत्फानंदोज होंगे। आपको बता दें कि आज उपल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान मुकाबला हुआ। मेरचल मलकाजगिरी जिले के पोचारम IT कॉरिडोर पुलिस स्टेशन हदूद में एक पागल शख्स ने 4 साल लड़की पर शराब की बोतल से हमला कर दिया। लड़की अस्पताल में इलाज के दौरान फौत हो गई। पुलिस ने बताया कि बिहार से ताल्लुक रखने वाले जगदीश्वर अपनी बीवी और बेटी रिया कुमारी के साथ पोचारम म्यूनिसिपैलिटी में रहते थे। मगरबी बंगाल के रहने वाले 30 साला हिप्ना हेम्बम ने IT कॉरिडोर में इन्फोसिस के करीब कल्पादारू प्रोजेक्ट पर काम कर रहे अपनी रियासत के दीगर कारकुनान से मुलाकात के दौरान अचानक रिया कुमारी पर हमला कर दिया। जहनी मरीज ने वहां खेल रही रिया कुमारी के सर पर शराब की बोतल से वार किया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गई। लड़की को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि पागल शख्स ने वरंगल हैदराबाद कौमी शाहराह पर कई गाड़ियों पर पत्थर भी फेंके और इस हमले में 2 कारों और एक ऑटो के शीशों को नुकसान पहुंचा और कई अफराद भी जख्मी हो गए। हमलावरों को मुकामी लोगों ने पकड़कर पुलिस को इतला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस पागल शख्स को हिरासत में ले लिया। निर्मल जिले के कुबीर मंडल में गांव वालों ने बरकी कटौती के खिलाफ एहतजाज करते हुए 24 घंटे बिजली फराहम करने का मुतालबा किया है। कुबीर मंडल में सोनारी सब स्टेशन पर गांव वालों का बड़े पैमाने पर एहतजाज देखा गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सब स्टेशन से दूसरे देहातों को बिजली फराहम की जा रही है, जिसकी वजह से उनके गांव में बरकी कटौती हो रही है। एहतजाज करने वाले अफराद के मुताबिक 20 साल पहले उन्होंने सब स्टेशन के लिए अपनी अराजी दी थी, लेकिन अब उनके गांव में बरकी कटौती करते हुए दूसरे गांव को बिजली फराहम की जा रही है। देहातियों ने फौरी तौर पर 24 घंटे मियारी बरकी फराहम करने का मुतालबा किया है। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी की जानिब से हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यौम शहादत के मौके पर बेस्ट फातिमा ओवैसी KG2 PG एजुकेशनल कैंपस बंडलागुड़ा में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यौम शहादत के मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी की जानिब से सालाना फातिहा का बेस्ट फातिमा ओवैसी KG2 PG एजुकेशनल कैंपस बंडलागुड़ा में एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में उलमा व मशाइखीन और सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। इफ्तार के बाद इशाया का भी एहतमाम किया गया। दावत इफ्तार में बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलावा दीगर ने भी शिरकत की। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
German trained senior orthopedic surgeon and director, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,